الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العلی العظیم۔ مخدوم گرامی وقار، قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی مد ظلکم العالی واطال اللہ حیاتکم وظلکم علی الملت الاسلامیہ۔ علماء باوقار، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ جی تو یہ چاہتا تھا کہ حضور قائد اہل سنت کے زیر سایہ اور زیر قیادت جتنے بھی رفقائے سفر ہیں، ہر ایک کا تعارف کرایا جاتا اور ہر ایک کو خطاب کیا جاتا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے اور وقت کی تنگ دامانی اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ ابھی آپ مجھ سے پہلے ملت اسلامیہ کے ایک عظیم بالغ نظر اور صاحب شعور اور فرد فکر کا خطاب سماعت فرما رہے تھے، علامہ زبیر صاحب قبلہ کا۔ یہ اپنی شناخت خود بھی ہیں، لیکن ان کی ایک اور شناخت ہے کہ بر صغیر ہند و پاک میں اردو زبان میں فقہ حنفی کی پہلی کتاب رکن الدین کے مصنف کے عظیم خانوادے سے متعلق ہے، ان کے حفیظ گرامی وقار ہیں۔ اس اعتبار سے ان کا خطاب یقیناً ایک بڑا تاریخی خطاب تھا جنہوں نے اپنے وقت کی تنگ دامانی کے باوجود آپ کے سامنے پیش فرمایا۔ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ چند لمحوں میں یہ بتانے کی کوشش کروں کہ فتنہ قادیانیت کا مقابلہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں اور ماضی میں اس فتنے کے سلسلے میں ہمارے اسلاف کا طرز عمل کیا رہا ہے۔ ایسا یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ قادیانی تنہا انسان نہیں ہے، تاریخ کے حوالے سے، تاریخ کے طویل دور میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، اس سے پہلے بھی بہت سے کذاب اور بہت سے دجال ایسے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ تاریخ کی قبر میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ قادیانیوں کی سرپرستی چونکہ دنیا کی تمام غیر مسلم قوتیں اور اسلام دشمن قوتیں کر رہی ہیں، اس لیے اسلام دشمن آقاؤں کے زیر سایہ یہ پودا ابھی زندہ ہے اور مختلف ملکوں میں پھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان حالات میں اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کیا اور ہم نے قادیانیت کا مقابلہ انہی حربوں کے ساتھ نہیں کیا جن حربوں اور جن اسلحوں سے مسلح ہو کر کے وہ ہماری نسلوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے بہت زیادہ دشواری ہوگی اور کل ہم سرکار دو عالم کی بارگاہ میں کس طرح جواب دے سکیں گے۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ میں نے آپ کے جذبے دلوں کو دیکھا ہے، سوز دل کو دیکھا ہے، درد دل کو دیکھا ہے۔ آپ اپنے شاعر اور مداح رسول کی ایک ایک مصرے پر اپنا نقد دل پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے آپ کی آنکھوں میں لرزتے ہوئے آنسو دیکھے ہیں۔ پلکوں پہ نمی تیری تاریخ ہے رشتوں کی، آنکھوں میں لرزتی ہے صرف ان کی شناسائی۔ ظاہر محبت کے حوالے سے آپ جس قدر عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں عشق رسول کے کچھ تقاضے بھی ہیں، کچھ مطالبات بھی ہیں، کچھ داعیات بھی ہیں اور کچھ مسئولیات بھی ہیں۔ اگر آپ نے صرف عشق رسول کا مظاہرہ محفلوں میں کیا، لیکن زندگی کے تمام شعبوں میں، زندگی کے تمام نواحی میں آپ نے عشق رسول کا مظاہرہ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عشق دکھاوٹی تھا، بناوٹی تھا، لمحاتی تھا، وقتی تھا۔ یہ ایک جذباتی کیفیت تھی، یہ لمحاتی ایموشنل اٹیچمنٹ تھا، اور اس کے بعد پھر آپ نبی کی زندگی سے دور ہو گئے۔ نہیں، آپ ثابت کیجئے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اور ان کی محبت سے آپ کا رشتہ لمحاتی اور وقتی نہیں ہے کہ شعر پڑھنے کے سننے کے وقت کوئی مصرع اگر آپ کے قلب پر
को झिझोरे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए और उसके बाद उन तमाम तकाज़ों से आप बेबहरा हो जाएं जो इश्क़ रसूल लाज़मी तौर पर हमसे मुतालबा कर रहा है। मोहब्बत रसूल के दावेदार, इश्क़ रसूल की का दावा करने वाले असलाफ़ किराम की ज़िंदगियाँ देखिए। उनका तो ये आलम था कि मोहब्बत रसूल के हवाले से कभी सलीब व दार पे आवाज़ दी गई तो उन्होंने सलीब को चूमा है और दार से गुजर गए हैं। सलीब व दार सही, दश्तों को सार सही, जहाँ भी तुमने बुलाया है जाने सार चले। उनका तो ये आलम था कि दर्द की हर मंजिल में और इज़्तिराब के हर मकाम पर उन्होंने सरवर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। कभी अपना सर हथेली पे रखा है, कभी औलाद कुर्बान की है, कभी अपने जिगर गोशों को तड़पते हुए देखा है, खाक व खून के दरियाओं से गुजरे हैं और क़यामतों का उन्होंने मुकाबला किया है। मौत की आंखों में आंखें डाल के ज़िंदगी का चेहरा देखा है और हयात की उन आला तरीन कदरों को पेश किया है कि जिसके तसव्वुर से हयात खुद भी अपने को मौसस महसूस करती है। वो असलाफ से हमारे जिन्होंने हज़ारों तूफ़ानों और हज़ारों क़यामतों से गुजार कर दीन के आला तरीन तसव्वुर को और तसव्वुर ख़त्म नबुव्वत को हम तक पहुँचाया है। अब यहाँ इस मुल्क में हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं और हमारी मसूलियात क्या हैं, इसका जायज़ा लेना हमें ज़रूरी है। क्या हम कादियानियत के बढ़ते हुए फितने को देख करके खामोश रहें? क्या हम इसलिए चुप रहें कि लोग क्या कहेंगे, कि ये कैसे लोग हैं जो किसी के खिलाफ इस कदर तकलीफ दे तकरीरें करते हैं और इस कदर जज्बाती गुफ्तगू करते हैं? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई चीज़ भी हमारे इस्लाम से बुलंद नहीं है, कोई चीज़ भी हमारे अकीदे से बुलंद नहीं है। हमारी रिहाइश, हमारा वतन, हमारी ज़मीन, हमारी सहूलतें, हमारी औलाद, अगर ये सब कुछ कुर्बान करनी पड़े तो भी हमें बहर कैफ अपने मज़हब को बचाना है, अपने अकीदे को बचाना है और अपनी रिवायात को बचाना है। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबुव्वत का अकीदा दरअसल पूरे इस्लाम के मानने का अकीदा है। अगर कोई ख़ातमुन नबीय्यीन को नहीं मानता है तो न वो नमाज को मानता है, न रोज़े को मानता है, न हज और ज़कात को मानता है और न ही वो अल्लाह को मानता है और न ही दीन की किसी जुज़िये को मानता है। दरअसल ख़त्म नबुव्वत का अकीदा हमारे पूरे निज़ाम पे छाया हुआ है, हमारे निज़ाम अक़ाइद पर भी, हमारे निज़ाम आमाल पर भी। हुज़ूर सैयद आलम सरवर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीय्यीन बना करके भेजा गया। अगर आप तारीख़ इंसानी का जायज़ा लें तो आपको मालूम होगा कि दुनिया में जब भी जुल्म फैला, दुनिया में जब भी गुनाह फैला, दुनिया में जब भी सरकशी फैली, दुनिया में जब भी बगावत फैली, दुनिया में जब भी इनहराफ फैला, दुनिया में जब भी नाखुदा परस्ती फैली, दुनिया में जब भी फैज़े आवारा हुए, निगाहों का वक़ार लुटा, चेहरों की हया और गैरत फ़रोख्त की गई, माशरा ये तबाहियों का शिकार हुआ, तो अल्लाह ने किसी नबी को भेजा, अल्लाह ने किसी पैगंबर को भेजा, अल्लाह ने किसी रसूल को भेजा। मेरा दावा है कि जुल्म के आगाज़ में पैगंबर नहीं आए, जब तक एहसास जिंदा रहा, जुल्म का एहसास, जुर्म का एहसास, उस वक्त तक पैगंबरान किराम तशरीफ नहीं लाए। इसलिए कि कभी कभी एहसास जुर्म हिदायत के लिए काफ़ी होता है। किसी ने की थी सजदों की शिकायत, मुद्दतें गुजरी, अरक आलूदा है अपनी जबीन इनफ़ियाल अब तक। कमरुज़्ज़मा से किसी ने उसके नाकर्दा सजदे की शिकायत की थी, मगर आज भी जब उसे अपने नाकर्दा सजदे का ख्याल आता है तो पेशानी में इनफ़ियाल के हज़ारों सजदे तड़पते हुए नजर आते हैं। हाँ, तारीख़ के उस दौर में जब किसी कौम के अंदर जुर्म के साथ एहसास जुर्म फना हो जाए, जुल्म के साथ एहसास जुल्म फना हो जाए, बुराइयों के साथ एहसास बुराई फना हो जाए, तो अल्लाह किसी नबी को मबूस फरमाता था, अल्लाह किसी रसूल को मबूस फरमाता था। अगर आप अंबिया किराम की तालीमात को देखें, उनके अदवार का जायज़ा लें, उनके इर्तिकाई अदवार का जायज़ा लें, तो मालूम होगा जैसे जैसे तहजीब तरक्की करती रही, तमद्दुन तरक्की करता रहा, दाइयात ज़िंदगी आगे बढ़ते रहे, मसाइल हयात फैलते रहे, अंबिया किराम नए नए क़वानीन के साथ आते रहे, नए नए दस्तूर के साथ आते रहे, नए नए ज़ाब्तों के साथ आते रहे। अंबिया किराम हर दौर में क्यों भेजे गए, हर असर में क्यों भेजे गए? इसलिए कि इंसानी ज़िंदगी तकाज़ा कर रही थी, मुतालबा कर रही थी, अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी ये थी कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया किराम का एक तसलसल कायम रहे, हर दौर में अंबिया किराम रहें, हर दौर में अंबिया किराम जलवागर हों, हर दौर में रसूल आएँ। और उसके बाद जब दुनिया एक शऊरी इनकलाब के लिए तैयार हो जाए, एक फिक्री इनकलाब के लिए तैयार हो जाए, एक ज़हनी इनकलाब के लिए तैयार हो जाए, जब दुनिया ताक़ुल और तदब्बुर के लिए तैयार हो जाए, तो फ़िक्र और नज़र को दावत देने वाली एक किताब को नाज़िल करके उसकी हिफाजत का ज़िम्मा ले लिया जाए और नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए।
सरवर कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीख के उसी मोड़ पे भेजा गया कि जब नबुव्वत का दरवाज़ा बंद फरमाया गया और अंबिया किराम जो आते रहे उनकी किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली। जनाब मूसा की किताब के बाद जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली। जनाब ईसा की किताब की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली। जनाब दाऊद की किताब की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली, मगर चूंकि सरवर कायनात को आखिरी नबी बनाया था इसलिए किताब की जिम्मेदारी खुद ले ली। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। किस कदर अजीब तेवर है कलाम इलाही का, किस कदर अजीब उसलूब है कलाम इलाही का, किस कदर अजीब अंदाज है कलाम इलाही का। इतनी ताकीदात जमा कर दी हैं कि मेरा दावा है कि दुनिया की किसी जुबान में जमा नहीं की जा सकती हैं। इन्ना बिलाशुबा हमने नहनो यकीनन हमी ने नज़्ज़लना नाजिल फरमाया अज़्ज़िक्र कुरान अजीम को व इन्ना और बिलाशुबा हमी लहू बिलाशुबा उसके लिए लहाफ़िज़ून यकीनन हिफाजत करने वाले हैं। आप अंदाजा फरमाएं, क्या कोई जुबान इतनी ताकीदात का तर्जमा कर सकती है? क्या कोई जुबान इस कदर पुरजलाल अंदाज का तर्जमा कर सकती है? कुरान अजीम के हिफाजत का जिम्मा क्यों लिया अल्लाह ने? तौरात का क्यों नहीं लिया? क्या वो कलाम इलाही नहीं थी? ज़बूर का क्यों नहीं लिया? क्या वो कलाम इलाही नहीं था? इंजील का क्यों नहीं लिया? क्या वो कलाम इलाही नहीं है? क्या हमारे अकीदे में इन कलाम कुतुब इलाहिया पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं है? अगर तौरात भी कलाम इलाही थी, इंजील भी कलाम इलाही और ज़बूर भी कलाम इलाही, तो उनकी हिफाजत का जिम्मा भी लिया जाना चाहिए था। मगर मशीयत की मर्जी थी कि ए जनाब मूसा, अगर आपकी तौरात बदल दी गई तो ज़बूर आकर के उसकी इस्लाह कर देगी। ए जनाब दाऊद, अगर आपकी ज़बूर बदल दी गई तो जनाब ईसा आकर के उसकी इस्लाह कर देंगे। मगर ए मोहम्मद अरबी, आप आखिरी नबी हैं, अगर आपका कलाम बदला गया तो कोई इस्लाह न करेगा। इसलिए अब मैं आपकी किताब के बाद का जिम्मा खुद लेता हूँ, इसलिए कि आप आखिरी नबी हैं। ना आपके बाद कोई नबी आएगा, ना आपके बाद कोई किताब आएगी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अंबिया के आने के दाइयात होते थे, अंबिया के आने के तकाजे होते थे। मेरे रसूल से पहले जो अंबिया किराम आए वो नई किताब लेकर के आए, नया दस्तूर लेकर के आए, इसलिए कि उनकी किताबें बदल दी गई थी, उनकी किताबों में तहरीफ हो गई थी, उनकी किताबों में ऑल्ट्रेशन और चेंजिंग हो गई थी। मगर मोहम्मद अरबी की किताब का ये आलम है कि उसका एक एक नुक्ता महफूज रहेगा, उसका एक एक लफ्ज़ महफूज रहेगा, हत्ता के उसकी रिवायात का अंदाज महफूज रहेगा। सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह की हयात तैयबा और उनकी हदीस मुबारका कुरान के एक एक जुमले की तशरीह करती रहेगी। इसलिए न कुरान बदला जाएगा, न कुरान का मफ़हूम बदला जाएगा, न मुतवाज़िर रिवायात बदली जाएंगी। यही वजह है कि तफसीर के तकाज़ों में बुनियादी तकाज़ा ये है कि तफसीरुल कुरान बिल कुरान, तफसीरुल कुरान बिल रिवायात, तफसीरुल कुरान बिल दिराया, सबसे आला तफसीर ये है कि कुरान की तफसीर कुरान से की जाए, फिर कुरान पाक की तफसीर सरवर कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हयात तैयबा से की जाए, उनके अक़वाल से की जाए, उनके फरामीन की रोशनी में की जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, परवरदिगार आलम ने सिर्फ कुरान पाक की हिफाजत नहीं की बल्कि सरवर कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हयात तैयबा का जिम्मा की हिफाजत का जिम्मा भी खुद ले लिया। इसलिए कि उन्हें क़यामत तक रहना था, क़यामत तक उन्हें दावत देना था, क़यामत तक उनके निज़ाम को आगे बढ़ना था, क़यामत तक उनके कदमान नास के ज़रिए से क़वानीन की तश्कील देनी थी। और जहाँ जहाँ वो कदम रखते थे एक नए कानून का दरवाज़ा खुलता हुआ नजर आता था। हम बोलते हैं तो हमारा बोलना मुहतमिल सिद्क़ व किज़्ब होता है, मगर नबी बोलते हैं तो कानून ज़िंदगी बोलते हैं, नबी बोलते हैं दस्तूर हयात बोलते हैं, नबी बोलते हैं तो ज़िंदगी की ज़ुल्फ़े बरहम समरती है, नबी बोलते हैं तो कानून की दफ़ात में इजाफा होता है, नबी बोलते हैं तो उनका एक एक कौल कानून के लिए बुनियादें फराहम करता हुआ नजर आता है। इस्लामी कानून के लिए सरवर कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़रूरत थी। कुरान पाक की तशरीह के लिए कुरान पाक बैलूस का नाम है, कुरान पाक अक़दार का नाम है, कुरान पाक मजमूई कवानीन देता है, कुरान पाक जुज़ियात की तफसील नहीं बताता। नबी की ज़िंदगी को सामने रखा गया, कुरान पढ़ो और नबी की ज़िंदगी को देखो। कुरान कहता है नमाज पढ़ो, नमाज कैसे पढ़ो नबी बताएंगे। कुरान कहता है हज कैसे करो, हज कैसे करो नबी बताएंगे। कुरान कहता है ज़कात दो, कितने फीसद दो नबी बताएंगे। कुरान पाक कहता है कि तुम ये करो और वो करो, उसकी तफसीलात नबी की ज़िंदगी मिलेंगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ कुरान ही को नहीं बचाया बल्कि नबी की ज़िंदगी को भी महफूज कर लिया। खुद आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि काना खुल्क़ुहुल कुरान, पूछा गया नबी की ज़िंदगी क्या है तो वो कहती है उनका खुल्क़ तो कुरान अज़ीम है। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर नबी की सीरत की किताबें भी दुनिया से महव कर दी जाएँ तो हम कुरान अज़ीम से सीरतुन नबी तैयार कर सकते हैं, सीरत मुस्तफ़ा तैयार कर सकते हैं, इसलिए कि उनका खुल्क़ कुरान अज़ीम है। अब आप बताइए, अल्लाह
फरमाता है हमने कुरान को नाजिल किया, हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन कहती हैं उनका खुल्क कुरान था, पता चला कि खुल्क मुस्तफ़ा के बाद का जिम्मा भी अल्लाह ने ले लिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चुनांचा आपने देखा कि दुनिया में तारीख़ का रिकॉर्ड महफूज करना दुनिया की कौमों का मिजाज रहा है। तारीख़ कहते ही हैं दुनिया के बड़े वाक़यात और अनोखे वाक़यात के रिकॉर्ड को तारीख़ कहते हैं। दुनिया अपने बड़ों की तारीख़ लिखती है, अपने अकाबरीन की तारीख़ लिखती है, मगर सरवरे कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये आलम है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं पेश किया जा सकता ज़िंदगी की तमाम जुज़ियात को इस कदर इस्तिक़्सा के साथ और इस कदर इहाते के साथ महफूज कर लिया गया हो। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ऐसे अजीम से सहाबा किराम किस ज़बरदस्त काम पे लगाया गया था कि रसूल चले तो सहाबा पुकार उठे, फ़ज़हबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल उठे तो सहाबा पुकार उठे, फ़क़ामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल बैठे तो सहाबा पुकार उठे, फ़जलसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल ने तबस्सुम फरमाया तो सहाबा पुकार उठे, फ़तबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल ने ईमान नज़र फरमाया तो सहाबा ने नज़र की उस कैफियत को महफूज कर लिया। सरवरे कायनात का सरापा क्या है, उनके चेहरे मुबारक में कितने बाल सफ़ेद हैं, दाढ़ी में कितने बाल सफ़ेद हैं, उनका वजूद नास क्या है, भवों की कैफियत क्या है, पेशानी मुबारक कैसी है, चेहरे की ताबानी कैसी है, कदमान नास की कैफियत की है, रफ्तार करम कैसी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो पता चला कि कुरान को समझने के लिए मुस्तफ़ा के चेहरे पाक की रोशनी में समझा जाए, मुस्तफ़ा की हयात की रोशनी में समझा जाए। अब आप अंदाज़ा कीजिए, कुरान पाक ने फरमाया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन, मोहम्मद अरबी तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है बल्कि अल्लाह के रसूल और खातमुन नबीन है। अब खातमुन नबीन की तशरीह अगर अल्लाह के रसूल खुद अपनी अहादीस मुबारका में, सैकड़ों अहादीस मुबारका में ये फरमा दे ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई और नबी नहीं आएगा, अगर इससे खत्म नबूवत ज़मानी मुराद न होती तो बाद तो ज़र्फ़े ज़मान है ना, बाद में तो ज़माने का हकीकत खुद पोशीदा है। सरकार फरमाते हैं मेरे बाद कोई और नबी नहीं आएगा। सरकार ने फरमाया कि मैं अंबिया की दीवार की आखिरी ईंट हूँ और उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। सरकार ने फरमाया कि मेरी फजीलतों में से बड़ी फजीलत यह है कि खुतमा बियन नबीयून, मेरे ऊपर नबियों को खत्म किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को हमेशा भेजा और फिर मुझे शाहकार बना के भेजा और ऐसा भेजा कि उसके बाद ये दुकान ही बढ़ा दी। रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी चश्मे ख्याल में न दुकान आईना साहब में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आप देखें क्या हमारे असलाफ ने उन झूठे लोगों के साथ क्या किया है जिन्होंने अपने अपने दौर में दावाए नबूवत किया है, जिन्होंने कहा है कि मैं नबी हूँ, उनके साथ हमारे असलाफ का तर्ज अमल क्या रहा है, हमारा तर्ज अमल क्या रहा है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, कभी आपने सोचा कि मुजाहिद के मुबल्लिग़ आज़म आलम इस्लाम हज़रत अल्लामा सिद्दीक़ी मेरठी और फिर रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके शहज़ादे गिरामी वक़ार हज़रत क़ायद अहले सुन्नत ये क्यों तो कादियानियों के खिलाफ पूरी दुनिया में जिहाद कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कोशिश कर रहे हैं। जब भी कादियानियत बालों पर खोलती भी नजर आती है तो ये वहां पहुंच जाते हैं, वो सूरीनाम की सरजमीन हो, अफ्रीका की वादियां हो, पाकिस्तान की पार्लियामेंट हो या हॉलैंड की सरजमीन हो, इसलिए कि इनके जिस्म में सिद्दीकी खून गर्दिश कर रहा है, सुन्नत सिद्दीकी के लिए बेकरार हो जाते हैं। वो पहले मुजाहिद थे कि जिन्होंने सिद्दीक़ अकबर थे, जिन्होंने मुसैलमा कज़्ज़ाब का खात्मा किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब का उन्होंने खात्मा किया और मुसैलमा कादियान की तहरीक को ये दबा रहे हैं। मुसैलमा कादियान के खिलाफ ये काम करते हुए नजर आते हैं। वो भी एक मुसैलमा था, झूठा मुद्दई नबूवत, और ये भी आज के दौर के मुसैलमा के खिलाफ मुतहर्रिक हैं। उस दौर में सिद्दीक़ अकबर थे, आज उन्हीं के खानवादे के एक फर्द जिनकी रगों में उनका अजीम खून दौड़ रहा है, वो मुसलसल काम कर रहे हैं। ये काम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, शोहरत और इज्जत के लिए, दूसरे बहुत से मौके थे इनके लिए, ये काम आपके लिए कर रहे हैं, आपकी नस्लों के लिए कर रहे हैं, आपकी औलाद के लिए कर रहे हैं। इनका बुनियादी मकसद ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि झूठे मुद्दई नबूवत की तहरीक में मुब्तला होकर के लोग गुमराह हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि बेइल्मी की बुनियाद पर लोग समझें शायद किसी और नबी का आना मुमकिन हो। इसलिए पूरी दुनिया में सीमा पा बेकरार, मुस्तरब और बेचैन होकर के दौरा करते हुए नजर आते हैं। और अब हमारा फैसला ये है कि इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में जिस तरह से हमने 74 के बाद आलमी दौरे किए थे फिर दौरा करेंगे और तहरीक कादियानियत का बाज़ाब्ता ताक़ुब करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आइए मैं बताऊं कि किस तरह से मुकाबला किया गया है। आप अंदाज़ा कीजिए, अल्लाह के रसूल ने पर्दा फरमाया है, सरवरे कायनात
محمد رسول اللہ کا وصال پاک کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ جسے آسانی کے ساتھ یوں ہی فراموش کر دیا جاتا. پورا مدینہ طیبہ غم میں ڈوبا ہوا ہے, اضطراب میں ڈوبا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق ننگی تلوار لے کے کہتے ہیں جو کہے گا رسول اللہ انتقال کر گئے ہیں میں اسے قتل کر دوں گا. یہ کیفیت ہے. صحابہ کو اپنے بارے میں ہوش نہیں ہے. ایسے عالم میں صدیق اکبر کے مقدس دوشیہ طہر پہ خلافت کا بوجھ رکھا گیا ہے. تو عالم یہ ہے کہ سینکڑوں ذمہ داریاں بیک وقت آ پڑی ہیں. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے. سیدنا اسامہ کے لشکر کو اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے اپنی حیات طیبہ ہی میں کفر کی سرحدوں پہ بھیجنے کے لیے تیار کر لیا تھا. ان کے لشکر کو بھی روانہ کرنا ہے, مانعین زکوٰۃ کا بھی مقابلہ کرنا ہے, اور مسیلمہ کذاب کی تحریک کا بھی مقابلہ کرنا ہے. آپ اندازہ فرمائیں ایسے دور میں کچھ لوگ جناب صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہا حضور ابھی ہم ہوش میں نہیں آئے ہیں, ابھی رسول اللہ کے وصال کا غم تازہ ہے, ابھی مدینے کی گلیاں ان کے قدمان پاک کی لذتوں کو یاد کر رہی ہیں, ابھی ان کے چہرے زیبا کی محرومی نے ہماری زندگی کی صبحوں سے ہمیں بہت دور کر دیا ہے. یہ ان حالات میں حضور اگر آپ 3 محاذوں پر بیک وقت فوج بھیجیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ خالی ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے پہ حملہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے پہ دشمن حملہ آور ہو جائیں. دشمن ہماری طاق میں ہیں. ایران اور روم کی سرحدیں اسلام کے اٹھتے ہوئے انقلاب کو دیکھ کر کے اضطراب مبتلا ہیں, کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے. اس لیے حضور کے بعد دیگرے نپٹنے کی کوشش کیجیے. یا تو مانعین زکوٰۃ کو نہ روکیے, کا دفاع نہ کیجیے, اسامہ کے لشکر کو روک دیجیے, یا تھوڑی دیر کے لیے مسیلمہ کذاب سے جہاد کا جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ مؤخر کر دیجیے. سنیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. وہ فرماتے ہیں اے مدینے کے بسنے والوں, مدینے کی حفاظت تو مدینے والا کرے گا, لیکن سنو اگر مدینے کے بسنے والوں کی رانوں کے گوشت جنگل کے جانور لے جائیں تو میں یہ گوارا کر سکتا ہوں, مگر میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ مسیلمہ میرے نبی کی نبوت میں شب خون مار رہا ہو اور میں اسے زندہ چھوڑ دوں. نہیں, میں اس سے جہاد ضرور کروں گا. میں اس سے جہاد ضرور کروں گا, میں اس سے جہاد ضرور کروں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, اور پھر آپ نے لشکر کے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا. وہ جہاد جو یقینی طور پر مسیلمہ سے کیا گیا ہے وہ تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے چھپایا جا سکے اور جسے پوشیدہ رکھا جا سکے. میں کہنا چاہتا ہوں اگر نبوت کے بعد, آخری نبی کے بعد کسی نبی کا کوئی بھی امکان ہوتا تو اس وقت یہ جہاد نہ کیا جاتا, اس وقت ہزاروں افراد کی گردنیں نہ دی جاتی, اس وقت اپنی جان قربان نہ کی جاتی, اپنی زندگی کا سرمایہ نہ پیش کیا جاتا, بہت سے قرآن کے پڑھنے والوں کو قربان نہ کیا جاتا. عالم یہ تھا کہ مسیلمہ گرفتار کروا لیتا تھا نبی کے دیوانے کو. پہلا جو دستہ گیا ہے اسے گرفتار کروا لیا ہے اس نے, اور گرفتاری میں ایک صحابی کو اس نے پکڑا ہے اور کہا ہے کہو میں نبی ہوں. وہ کہتے ہیں تم نبی نہیں ہو, محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اس نے ہاتھ کاٹ دیا, کہا کہو میں نبی ہوں, کہا محمد الرسول اللہ وہ آخری نبی ہے. اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا, کہا کہو میں نبی ہوں, پھر کہا محمد الرسول اللہ وہ آخری نبی ہے. پھر اس نے ایک پیر کاٹ دیا, پھر اس نے دوسرا پیر کاٹ دیا. ہر بار کہلواتا تھا اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, مگر صحابی یہی کہتے رہے محمد الرسول اللہ وہ خاتم النبیین, محمد عربی آخری نبی ہیں. اس طرح کی کتنی ہی قربانیاں ہیں جو ختم نبوت کے باب میں دی گئی ہیں. وقت ہوتا تو میں درد کی یہ تصویریں آپ کے سامنے پیش کرتا اور میں بتاتا کہ آج آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں, آج آپ کی مسئولیات کیا ہیں. آپ کہتے ہیں کیسے ہم چپ رہیں, وہ ہماری زبان بولتے ہیں, وہ ہمارے میں رہتے ہیں, پرانی رشتہ داریاں ہیں, بھلا ہم جنازے میں کیسے نہ جائیں, بھلا ہم یہ کیوں نہ کریں, بھلا ہم وہ کیوں نہ کریں. اے بے غیرتو, تم سے زیادہ بے غیرت کون ہوگا کہ نبی کی غیرت پر حملہ کرنے والے سے تم برادری کا رشتہ قائم کر رہے ہو, زبان کا رشتہ قائم کر رہے ہو, اور تم یہ کہتے ہو یہ ممکن نہیں ہے. اس ملک کے اندر کیوں آئے ہو, اس ملک میں تم نبی کی غیرت بیچنے آئے ہو, ختم نبوت کے مقدس مزاج سے انحراف کرنے آئے ہو, اپنے نبی سے بغاوت کرنے آئے ہو. اس بنیاد پر اگر ملک چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو, موت آئے تو قبول کر لو, مگر یہ گوارا نہ کرو کہ کوئی قادیانی تمہارے گھر میں آئے, تم سے رشتہ مانگے, تم اس سے رشتہ داری کی بات کرو, تم اس کے جنازے میں جاؤ. یہ ایک بے غیرتی ہے, یہ نبی سے غداری ہے, یہ نبی کے نظام سے
دوری ہے. شاید تم سمجھ نہیں رہے ہو کتنا بڑا جرم کر رہے ہو. ہم اسلام انسانیت کا مذہب ہے, پوری دنیا کے انسانوں سے محبت کا سبق سکھاتا ہے. تم گوروں سے رابطہ قائم کر لو, بلا شبہ اخلاقی رابطہ, دنیاوی رابطہ کوئی نہیں منع کرے گا. تم انگریزوں سے رابطہ قائم کرو, کوئی نہیں منع کرے گا. تم غیر مسلموں سے رابطہ قائم کرو, دنیاوی رابطہ, شادی بیاہ یا دین کا رشتہ نہیں, کوئی نہیں منع کرے گا. مگر سنو, انگریز کافر ہے مگر مرتد نہیں ہے. انگریز یہودی کافر ہے مگر مرتد نہیں ہے. قادیانی غدار رسول ہے, مرتد ہے. دنیا کی کوئی قوم اپنے غدار کو برداشت نہیں کرتی ہے, اپنے غدار کو گوارا نہیں کرتی. پھر وہ تمہارے ملک کا غدار نہیں ہے, وہ تمہاری زمین کا غدار نہیں ہے, وہ تو رسول اللہ کا غدار ہے, وہ سرور کائنات محمد عربی کا غدار ہے, وہ انیس بے کساں کا غدار ہے. معاذ اللہ. قرآن عظیم وہ مقدس کتاب ہے. کاش انگریزوں کو سمجھ میں آ جاتی بات, کاش عیسائی سمجھ سکتے کہ قرآن عظیم تنہا وہ کتاب عظیم ہے اللہ کی کہ جس نے باضابطہ 2 سورتیں حضرت عیسیٰ کے نام پر نازل فرمائی ہیں. سورہ آل عمران اور سورہ مریم, یہ دونوں جناب عیسیٰ کی زندگی سے متعلق ہیں, ان کے رفع سے متعلق ہیں, ان کی حیات طیبہ سے متعلق ہیں, ان کے خاندان سے متعلق ہیں. قرآن عظیم نے جناب عیسیٰ کی تاریخیت کو محفوظ کر دیا ہے, ان کی حیات کے تمام گوشوں کو محفوظ کر دیا ہے. جس قرآن نے جناب عیسیٰ کو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہو, یہ غلام احمد اپنے کو اس سے بہتر کہتا ہے. ان کی ماں پر الزام عائد کرتا ہے. تمہاری ماں پہ کوئی الزام عائد کرے تو تم اس سے مصافحہ کرو گے جو جناب عیسیٰ کی ماں پہ الزام عائد کر رہا ہو. کیسے تم اس سے بات کر لیتے ہو, کیسے تم اسے اس کا چہرہ دیکھ لیتے ہو, کیسے تم اسے گوارا کر لیتے ہو. کبھی تم نے سوچا اور غور کیا یہ کتنا بڑا اخلاقی جرم ہے؟ یہ جوڑنے والی باتیں ہیں نہیں ہیں, بلکہ یہ حقائق ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں. اب آؤ میں بتاؤں کہ ہم کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, کیسے اس کا دفاع کر سکتے ہیں. میرے عزیزوں اور میرے دوستو, علم کی کمی کی بنیاد پر لوگ جا رہے ہیں. اگر قرآن کا علم ہوتا, سورہ آل عمران پڑھا ہوتا انہوں نے, اگر سورہ مریم پڑھا ہوتا, جناب عیسیٰ کی حیات پڑھی ہوتی, اسلام میں عیسیٰ کا اسٹیٹس اور مقام پڑھا ہوتا, اگر انہوں نے نبی کا مفہوم سمجھا ہوتا, خاتم النبیین کا مفہوم سمجھا ہوتا, تو لوگ گمراہ نہ ہوتے. جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں, ناواقفیت کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں. مدینۃ الاسلام حضور قائد اہل سنت کی مقدس قیادت میں جہالت دور کر رہا ہے, ناواقفیت دور کر رہا ہے. تو میں معلوم نہیں ہے 73 میں, 74 اور 5 میں جب ہم یہاں آیا کرتے تھے, یقین مان لو صحیح قرآن پڑھنے والے نہیں ملتے تھے. لیکن آج تمہارے قاری پورے یورپ میں کام کر رہے ہیں, تمہاری مسجدوں میں کام کر رہے ہیں. یہ احسان ہے حضور قائد اہل سنت کا, یہ احسان ہے مدینۃ الاسلام کا, یہ احسان ہے قاری خیر محمد کا, اور یہ احسان ہے علامہ ارشد القادری کا کہ جنہوں نے تم کو یہ ادارہ دیا ہے, جنہوں نے تم کو یہ تحریک دی ہے. حضور قائد اہل سنت کی سرپرستی میں یہ ادارہ صبح قیامت تک کام کرتا رہے گا. لیکن آج اس ادارے کو کچھ ضرورتیں پیش آ گئی ہیں, کچھ مسائل پیش آ گئے ہیں. ادارے کی چھت ٹپک رہی ہے, ادارے کی دیواریں بھیگی ہوئی ہیں, ادارہ متاثر ہو رہا ہے. یقین مان لو تمہارے گھر کی چھت ٹپکے گی, تمہارا بستر بھیگے گا, مگر اس کی چھت ٹپکے گی تو قرآن بھیگے گا, کتاب الہی بھیگے گی. اس لیے تمہیں اس کا انتظام کرنا ہے. یہاں تعلیم کو منظم کرنے کے لیے, ایک یورپ کا ایک عالمی اور مضبوط ادارہ بنانے کے لیے, اس کے لیے کوششیں کرنی ہیں. اس سلسلے میں میری خواہش یہ ہے کہ آج تم اتنا تعاون کر دو اور اتنا چندہ دے دو کہ اس ادارے کی دیواریں مضبوط ہو جائیں, چھتیں باضابطہ محفوظ ہو جائیں, اور اس میں جو بہت 50 سال پرانا سینٹرل ہیٹنگ سسٹم ہے جس کی بنیاد پہ بلوں کا انبار لگا رہتا ہے, وہ ختم کر کے نیا سسٹم لگایا جا سکے. اس سلسلے میں آپ جتنا زیادہ تعاون کر سکتے ہو براہ کرم, ہمیشہ آپ تعاون کی منزل میں 1500 200 100 گلڈر دیتے رہے ہیں. آج میں اپیل کرتا ہوں, وہ کون انسان ہے جو سب سے پہلے جامعہ مدینہ الاسلام کے لیے, جہاں کے قاری, جہاں کے حافظ, جہاں قرآن پاک کے پڑھنے والے آج امامتوں کے منصب پر ہیں, کہیں لیبیا اور کہیں عراق میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جنہوں نے باضابطہ یورپ میں سنیت کی آبرو رکھ لی ہے, اور اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے کون سے لوگ ہیں جو تعاون کرنا چاہتے ہیں. میں پہلے جو ہاتھ اٹھائے گا اور اس کے بعد جو ہاتھ اٹھائیں گے ہر ایک کا نام بھی بولوں گا, اور حضور قائد اہل سنت سے درخواست بھی کروں گا کہ وہ دعا دیں. کون صاحب ہیں جو جامعہ کا تعاون کرنا چاہتے ہیں؟ جی نام بتائیے. سنیے صاحب, اسی شہر, اسی ملک میں ایک شخص ایسے بھی تھے, مرحوم انتقال فرما گئے, جو اللہ کی رحمتوں میں ہیں, حاجی سبحان مرحوم, جو ہمیشہ دیتے رہے ہیں. 50,000 مختلف اداروں میں دیا ہے. وہ 5,000 کی پہلی رقم ان کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے, ان کے بچے پیش کر رہے ہیں. حاجی سبحان صاحب 5,000 کی رقموں کی طرف پیش, اللہ قبول فرمائے. حاجی مصطفیٰ امامتی صاحب بھی ہمارے اولین رفقا میں سے تھے, ان کی طرف سے 2,000 پیش کیا جا رہا ہے, 200 پیش کیا جا رہا ہے, اللہ قبول فرمائے. جی بھائی آپ کا نام؟
جناب ابوبکر صاحب نام لکھیے. حاجی سوال 5000. حاجی بھائی ابوبکر 1000 پیش کر رہے ہیں. جی آپ کا نام؟ حاجی یوسف صاحب کتنا؟ 2000. ماشاء اللہ. حاجی یوسف 2000. حضرات اٹھیے. زکوٰۃ فنڈ کی طرف سے 500 دے رہے ہیں ہمارے مشن کے انتہائی اہم فرد. نام ان کا لکھ لیجیے. حضرات گرامی براہ کرم آپ اٹھیے اور کم از کم آج کی اس محفل میں حضور قائد اعظم کی موجودگی میں، قائد ملت کی موجودگی میں آپ کوشش کریں کہ اس کی چھت جو ہے ٹپکنے سے محفوظ ہو جائے اور یہ عمارت اس قابل ہو کہ یہاں دین کی تعلیم کو بغیر کسی دشواری کے جاری رکھا جا سکے. مجھے افسوس یہ ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے. نماز عصر بھی پڑھنی ہے اور حضور قائد اہل سنت کا خطاب بھی سننا ہے کہ ہم اپنا نشانہ پورا کر سکیں. لیکن پھر بھی جتنا آپ کو دینا ہے آپ دیجیے. ایک بھائی نے 50 پاؤنڈ دیا، گلٹر دیا، اللہ قبول فرمائے. بیلجیم سے بھائی غلام رسول صاحب نے 400 گلٹر دیا، اللہ قبول فرمائے. جاوید صاحب نے بیلجیم سے. جی خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد زوار بہادر صاحب سے گزارش کروں گا کہ